संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विरोधी पार्टियों के हंगामे कारण अज भी हुई प्रभावित। लोक सभा च सरकार खिलाफ बेभरोसगी मते ते चर्चा जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पिंडां दे विकास तो बिना सूबे ते देश के विकास की नहीं की जा सकती कल्पना। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विरोधी पार्टियों वालों हंगामे कारण अज भी प्रभावित हुई। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने ते विरोधी धिर के मैंबरों वालों हंगामे और नारेबाजी कारण दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करनी पई। इस तो बाद राज सभा की कार्रवाई बाद दोपहर 2 बजे तक भी मुलतवी की गई। बाद दोपहर 12 बजे लोक सभा की कार्रवाई शुरू हुई और लोक सभा में सरकार खिलाफ बेभरोसगी मते ते चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस के संसद मैंबर गौरव गगोई ने मते ते बहस की शुरुआत करदियां मणिपुर च शांति और कानून व्यवस्था बनाई रखण च सूबा सरकार ते सवाल चुके। चर्चा में हिस्सा लैंदियां भाजपा सांसद ने निशिकांत दुबे ने नवे बने गठजोड़ इंडिया की एकता ते सवाल चुके। करुणानिधि जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया। आप हमारे खिलाफ हो। हमने क्या किया? हमने आपका विभाग नहीं बदला। हमने आपका विभाग नहीं बदला। आप अपोजिशन का लेके आए हो। आप अपने पोजीशन पार्टी की बात कर रहे हो। दूसरी पार्टी है टीएमसी। लेकिन आपको करप्ट किसने बनाया? नारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया। शारदा का केस हमने आपके ऊपर नहीं किया, इस कांग्रेस ने किया। आपका विरोध उस कांग्रेस से होना चाहिए कि हमसे होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नाल संबंधित नैशनल हैरल्ड मामले च भ्रिष्टाचार का मुद्दा भी चुक्या। खबरां लिखे जाने तक लोक सभा विच बेभरोसगी मते ते चर्चा जारी सी अते बेभरोसगी मते ते 16 घंटे चर्चा होवेगी। प्रधानमंत्री 10 अगस्त नूं बेभरोसगी मते ते चर्चा का जवाब देणगे। भाजपा संसदीय दल दी अज नवी दिल्ली के संसद भवन कंपलैक्स च हुई मीटिंग की प्रधानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मीटिंग तो बाद मीडिया नूं जानकारी दिंदियां संसदीय मामलों के राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदां नूं कहा है कि वह भलके तो भ्रिष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति विरुद्ध देश व्यापी मुहिम शुरू करन। उन्होंने दस्सिया कि इस महीने की 14 तारीख नूं विभाजन विभीषिका दिवस और 15 अगस्त नूं देश भर च हर घर तिरंगा अभियान मनाया जाएगा। जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। उन्होंने विरोधी पार्टियों वालों संसद में लियांदे बेभरोसगी मते की निंदा भी की। इस मीटिंग दौरान भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री जतिंदर सिंह मौजूद रहे। संसद ने कौमी राजधानी खेतर दिल्ली सोध बिल 2023 कल पास कर दिता। राज्यसभा में लंबी चर्चा तो बाद वोटिंग राही बिल पास किया गया। बिल के हक में 131 और विरोध में 102 संसद मैंबर ने वोट पाई। यह बिल लोक सभा में पिछले हफ्ते पास हो गया सी और बिल नूं हुण मंजूरी लई राष्ट्रपति कोल भेजा जाएगा, जिस तो बाद यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा में इस बिल बारे चर्चा का जवाब दिंदियां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल का मंतव दिल्ली में भ्रिष्टाचार मुक्त प्रशासन यकीनी बनाना है और यह बिल सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की उलंघना नहीं करता। अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी, और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में दिल्ली सेवावां बिल पास होने ते दिल्ली के लोगों को बधाई दिंदियां कहा कि इस बिल का पास होना दिल्ली के लोगों की जित है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस बिल राही कौमी राजधानी और इत्थों के लोगों को विकास के नवे मौके मिलणगे ते दिल्ली की तरक्की नूं नवे खंभ मिलणगे। हरियाणा के सूरजकुंड में खेतरी पंचायती राज कौंसल के 2 दिनी सिखलाई सम्मेलन की कल शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस सम्मेलन में संबोधन किया और भाजपा के कौमी प्रधान JP नड्डा इस मौके मुख्य मेहमान वजों शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके कहा
ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। भले ही आजादी के बाद संशोधन तो बहुत वर्षों के बाद हुआ, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन एक्ट बनने के बाद देश भर में पंचायतें त्रिस्तरीय, जिला परिषद, पंचायत समिति, कहीं कहीं पंचायत समिति को न्याय पंचायत रूप में था, तो ब्लॉक पंचायत की पंचायत समिति को जगह ये कहा जाता है ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से व्यवस्था सुचारू ढंग से शुरू हुई। ध्यान में आया उसके बाद भी कि जो काम राज्य सरकार अपने हाथ से करती है, बहुत से विषय भले संवैधानिक तौर पर तो नीचे तक उसका उल्लेख कर दिया गया कि इतने डिपार्टमेंट, इतने विभाग, इनके काम पंचायतों को, जिला परिषद को दिए जा सकते। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। जनता की तकलीफों को जितना पंचायती राज में नीचे लोग समझ सकते हैं, उतना शायद एक विधायक, एक सांसद, बहुत बड़ा क्षेत्र होता देखा जाए तो वो उतना समझ नहीं सकता है। और आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज की मॉनिटरिंग बहुत आसान है। उस आसान तरीके से हम, जैसे हमने हरियाणा में क्या किया, हर व्यक्ति तक पहुंचना है, हर परिवार तक पहुंचना है, तो हमने उसमें एक व्यवस्था खड़ी की है, फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ DRDA ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਰੂਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡੀਕੂਟ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟ ਡੀ-ਸਲੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰੈਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋੜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ सफाई प्रक्रिया ਨੂੰ सुचारू बनाया जाएगा। खोलने के और सीवरेज के अंदर काम करने के इक्विपमेंट है। जैसा आप सबको पता है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल 100% मैन होल इक्विपमेंट्स जो हैं मैन का जाना बंद कर दिया है और 100% इक्विपमेंट मशीनरी के थ्रू होंगे। तो उसमें जो अलग अलग जगह से हमें दिक्कतें आती हैं, कहीं में जैसे सीवरेज सक्शन मशीन है, उसके बाद सीवरेज को खोलने वाली मशीन है, कैमरास लगे हैं उसमें अलग अलग कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पाइप टूटी है। तो ये अलग अलग तरह की स्कीमें हमने लगभग 6.5 करोड़ रुपये की हमने अमरूद के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दी। उन्होंने कहा कि इस उन्नत तैक्नोलॉजी ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਮਸਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਯੋਜਨਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ GST ਵਿੱਚ 16.5% ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 20.87% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ GST ਤੋਂ 5,846.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 2,772.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 2,286.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, CST ਤੋਂ 80.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ PSDP ਤੋਂ 51.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 11,037.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ GST ਵਿੱਚ 36.07% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਦਕਾ GST ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ 372 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 75,48,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਭਵਨ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 15 ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਭਵਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈਡ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਯਾਨੀ IMI ਦੇ 5ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ IMI 5 ਦਾ ਮਹੱਤਵ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ UT ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ 6 ਦਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਉਦਯੋਗ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਸ ਅਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੋਰਮ ਕਰੇਗਾ ਲਾਂਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 165.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, Facebook DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ DD ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।